بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خدا کی راہ میں دیا ویسے ہی اپنا جمع مال و متاع بھی دے تو میرا بندہ خالص و مخلص زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال و متاع فقیروں کو لٹوا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 90 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ خاتون سے کوئی فرزند نہ ہوا، اس لیے حضرت سارہ علیہ السلام نے ایک کٹو سالے کو کلہ زری پہنا بجائے فرزند کے پرورش کرنے لگی۔ نقل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 رات دن تک مسافر کے لیے کھانا نہیں کھایا تھا، تب اللہ کے حکم سے 12 شخص جوان نیک روئے مثال غلاموں کے مزین ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر سلام کیا۔ جواب سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا، جانا کہ یہ آدمی مسافر ہیں، حالانکہ وہ فرشتے تھے۔ ان کے ہاتھ پکڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کو لے گئے۔ حق کے تعالیٰ نے اس طرح قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے: آ چکے ہمارے بھیجے ابراہیم علیہ السلام پاس خوشخبری لے کر، بولے سلام، وہ بولا سلام ہے، پھر دیر نہ کی لے آیا ایک گائے کا بچہ تلا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اے سارا، 7 دن کے بعد آج مہمان عظیم و مکرم آئے ہیں، جو چیز کی عزیز و پیاری رکھتی ہے ان کے لیے لا۔ حضرت سارہ علیہ السلام بولی: اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں اس کٹو سالے سے زیادہ عزیز کسی کو نہیں رکھتی ہوں، اسے بمنزلہ فرزند کے میں نے پالا ہے، کہو تو اسے قربانی کر کے لا دوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ذبح کیا اور بڑیاں کر کے مہمانوں کے سامنے لا رکھا، اور آپ علیہ السلام بھی مہمانوں کے ساتھ سر نیچے کیے باادب جیسا کہ چاہیے کھانے لگے۔ حضرت سارہ علیہ السلام خاتون نے پردے سے دیکھ کے بولی: اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تم کھاتے ہو مگر مہمان نہیں کھاتے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر اٹھا کر دیکھا کہ مہمان کھاتے نہیں۔ حضرت نے پوچھا: کیوں نہیں کھاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: ہم کو اس کی قیمت نہ دے کر کھانا درست نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا دیجئے۔ وہ بولے: کیا چاہیے؟ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا: قیمت اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہہ کر کھانا، اور آخر اس کو الحمدللہ پڑھنا بھی قیمت ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آواز دے کر کہا: اے ابراہیم علیہ السلام، اس بات سے خدا تعالیٰ تم سے بہت خوش ہوئے اور تمہیں دوست فرمایا۔ اتنا کہہ کر بولے: آپ علیہ السلام ترس نہ کیجئے، ہم جبرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام اور بھی کئی فرشتے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم کو رب العالمین کا حکم ہوا ہے کہ پہلے تمہارے پاس جائیں کہ مہمان کے لیے 7 دن ہوئے کچھ نہیں کھایا اور روزے دار ہو، اب روزہ کھولو، کچھ کھاؤ کہ تمہارے افطار کروانے کو آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ بعد اس کے ہم شہرستان میں لوط علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ پیغمبر مرسل ہیں، ان کو وہاں کی بلا سے نجات دیں گے، اور تم کو بشارت دیتا ہوں کہ تمہارا فرزند مبارک پیدا ہوگا، نام اس کا اسحاق علیہ السلام، اور اس کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہوں گے۔ اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام کھڑی تھیں، اس بات کو سنتے ہی ہنس پڑی، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہے۔ ترجمہ: اور اس کی عورت کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی۔ پھر ہم نے خوشخبری دی اس کو اسحاق علیہ السلام کی، اور اسحاق علیہ السلام کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی۔ سبحان اللہ۔ تب حضرت سارہ علیہ السلام بولی: اے خرابی، کیا میں پیدا کروں گی؟ میں تو بڑھیا ہوں اور خاوند میرا بوڑھا، یہ تو عجب بات ہے۔ دے بولے: کیا تعجب کرتی ہے؟
सुबहान अल्लाह। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की मोहर है और बरकतें तुम पर ए घर वाले। बोले, ए सारा, अल्लाह के खाने में ताज्जुब न कर, इसहाक अलैहिस्सलाम की पुश्त से 70,000 पैगंबर पैदा होंगे। सुबहान अल्लाह। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसके क्या आसार हैं? बोले कि देख हड्डियां कट्टू साले की जो कि तबक में रखी हैं। बाद इसके कहा, कुम भी इज़्निल्लाह। उसी वक्त बछड़ा जी उठा और दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जा दूध पीने लगा। और दूसरी अलामत यह है कि एक शाख दरख्त की सूखी नीम साख्ता हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में थी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना पर इस पर मला, फिलफूल हरी हुई पत्तियां लगी, मेवा फल और पुख्ता हुआ। तब हजरत सारा अलैहिस्सलाम को दिया, उन्होंने इसे खा लिया। बाद अज़ां हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहने लगी, तुमने खुदा की कुदरत देखी? कितने दिन की सूखी लकड़ी हरी हुई, मेवे फल, और तुमने खाया। बस अल्लाह की कुदरत से कुछ बाईद नहीं, तुम्हें एक फर्जंद देवे के नाम इसका इसहाक अलैहिस्सलाम और उसके बेटे का नाम याकूब अलैहिस्सलाम हो। सुभान अल्लाह। बस हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा के बतन से, और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और 2 और बेटे हजरत साहिरा के बतन से थे। और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 1 बेटे थे। तौरात में लिखा है इनके 12 बेटे थे। इनका कद 40 गज लंबे, 7 गज मोटे और चौड़े अरब के सुल्तान थे। सुभान अल्लाह। तमाम अरब इनका मतई था। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के 2 बेटे गैज और याकूब अलैहिस्सलाम, और एक मदीन के 1 बेटे का नाम, इनका नाम शुएब अलैहिस्सलाम था। मदीन के बेटे अजम के बादशाह थे। बस जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 120 बरस की हुई, मौत नजदीक आई। चूंकि हजरत मौत से हमेशा डरते थे, इसीलिए हक़ ताला ने चाहा इनकी मौत इनकी मर्जी के मुताबिक हो जाए। तब एक बुरा मेहमान इनके पास भेजा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे खाना ला दिया। वो मारे ज़ौफ़ के खाना न खा सका। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि आपका सन शरीफ किस कदर है? इसने कहा 130 बरस। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अफसोस करने लगे कि मुझको भी शायद इसी सनो साल में ये हाल गुजरे, अभी तो मेरी उम्र इससे 10 बरस से कम है। तब कहा, या इलाही, मैं अपनी उम्र इससे ज्यादा नहीं मांगता। इसके बाद 4 बेटों को बुलाकर वसीयत की, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जुमा जिसका ये है, यही वसीयत करेगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटों को और याकूब अलैहिस्सलाम, ऐ बेटो, अल्लाह ने चुन कर दिया है तुमको दीन, फिर न मरना मगर मुसलमानी पर। सुभान अल्लाह। खुदा ताला ने इस दीन को दीन इस्लाम फरमाया और मैंने तुमको सुना दिया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या खलीलुल्लाह, खुदा ताला ने आपको किस काम के सबब नबुव्वत और खिलाफत दी? फरमाया, दुनिया में 3 काम से अव्वल में गमे रोजी का ना किया कि कल क्या खाऊंगा, और दूसरा बगैर मेहमान के खाना ना खाया, और तीसरा जब कोई काम दुनिया व आखिरत का आ पड़ता तो पहले आखिरत का काम करता, पीछे दुनिया का। ये 3 काम के सबब अल्लाह ने मुझको खिलाफत और करामत बख्शी। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया, बेशक हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बनाया। ये वसीयत करके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमा गए और वहां मदफन हुए। बाद इसके बेटे सब अपने अपने मुकाम पर जा रहे। तब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे कुछ बाप की शय से हिस्सा दो के निशाने तबर्रुक बाप कर रहे। इसहाक अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम हमारे बराबर नहीं हो, महरूम मीरास हो, तुम्हें बाप का हिस्सा नहीं मिलेगा। इस बात को सुनकर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम कुछ रंजीदा हुए। इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को कहा कि तू इस्माईल अलैहिस्सलाम पर फोकियत मत कर कि मोहम्मद मुस्तफ़ा
सैयदुल आलम खतमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी पुश्त से होंगे, सुभान अल्लाह। और सब मोमिन इनकी पुश्त से और तुम्हारी पुश्त से तमाम जमूद और गुमराह पैदा होंगे, और औलाद को उनकी औलाद हमेशा ज़लील व ख़वार रखेगी। बेनिकाह लोंडियां इन पर हलाल होंगी। इस बात को सुनकर हजरत इसाक अलैहिस्सलाम इतना रोए कि इनकी आंखों में छाले पड़ गए और नाबीना हुए। इसके 2 बरस के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, ए इसाक अलैहिस्सलाम, मैं तुझको खुदा की तरफ से बशारत देता हूँ कि तेरी पुश्त से 4000 पैगंबर पैदा होंगे, सुभान अल्लाह। और एक इनमें से मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर होगा, वो खुदा के साथ बातें करेगा और लक़ब इनका कलीमुल्लाह होगा। और चाहो तो खुदा तुम्हें बीना करे या वैसा ही रखे तो क़यामत के दिन आंखें खुलेंगी, खुदा का दीदार हमेशा देखोगे, सुभान अल्लाह। इसाक अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आंखें अपनी नहीं मांगता हूँ मगर क़यामत के दिन खुदा ताला मुझको दीदार दिखावे। बस हजरत के 2 बेटे थे, अली अलैहिस्सलाम और यकूब अलैहिस्सलाम। जब ये दोनों बड़े हुए तो हजरत ने इंतकाल फरमाया और अपने वालिद की कब्र के पास दफन हुए।